सांग माने तमे तो जानिछ आम ओडिशा रे 12 मासरे 13 पर्व सेथि मध्यरु कार्तिक पूर्णिमा अन्यतम। आज से कार्तिक पूर्णिमा रे कौन हैला चलंतु देखिबा। कार्तिक पूर्णिमा पाखई आसुथिबारु राजू बिजू और संजय कथा हेले। अरे भाई माने आउ 2 दिन परे कार्तिक पूर्णिमा आमे डंगा केउठी भसाइबा ओ केमिति भसाइबा से कथा किछि भाबिलनी ना नहीं। अरे कोउठी भसाइबा माने कोन आम गाँ नई रे भसाइबा एथिरे कहिबार कोन अछि। अरे सांग आखपाख 4टी गाँ से गोटे तुठ उपरे निर्भर करे तेणु सेठारे प्रबल भिड़ हेबो। गत वर्ष देखिथिबु भिड़ पाई आम गाँर 2टी छुआ पड़ी तांको मुंड फाटी जाइथिला। तेणु एथर आमे घाई तुठरे डंगा भसाइबा। अरे ना ना से तुठरे आमे डंगा भसाइबा नहीं, कारण मो जेजे कहूतिले से तुठरे कुआड़े भूत रहुची बोली। जदि आमे सेठी डंगा भसाइबा ताहले से भूत आमको मारी देबो। अबे संजय तू भी ना यार कहीं से फालतू कथा को विश्वास करुछु। से आगो कालरो लोक आमको मिछ कही डराउथिले, तू से कथा को मने रखी विश्वास करुछु, तेणु तू से कथा को बेसी भावना। यह सुनी संजय सेठारु तार घर को पलाई आसिला एवं तार बापा पाखरे कहिला, बापा मोर 2 सांग कहूतिले आमे डंगा नहीं घाई तुठरे भसाइबू, कारण आम गाँ तुठरे प्रबल भिड़ हेबो। कौन मु सेठी डंगा भसाइबी कि? अरे पुओ संजय तू सेपरी भूल जमा भी करना, कारण तो जेजे दिने सेठा को डंगा भसाइबा को जाइथिले ओ गोटे भयंकर भूत बाहरिला। तांको बेल भल थिबारु से कष्ट मष्टे बंची गले, हेले तू जमा भी से भूल करना। यह सुनी संजय चुप रहिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी शेषरे डंगा भसा दिन आसीगला। तेणु राजू और बिजू डंगा भसाई जीवा पाई संजयर अपेक्षा करिथिले, हेले पाखापाखी अधे घंटे अपेक्षा करी मध्य जेतेबेले संजय आसिला नहीं, तेणु बिजू कहिला, अबे सांग राजू आमे तो एते समय हेबो से संजयर अपेक्षा कलेनी, हेले से एते पर्यंत आसिलानी काहींकी? कौन से सोई पड़िछि ना तार किछि असुविधा होइछि? अबे ना ना तार सेमिति किछि असुविधा होई नथिबो, बोधे से भूत भयरे आसु नथिबो। तेणु चल ता घर को जिबा एवं ताकू डाकी की नेकी आसीबा। एपरी कही राजू और बिजू संजय घर को गले एवं सेठारे पहुंची राजू कहिला, अबे संजय कुआड़े गलु शीघ्र आस, आमे डंगा भसाइबा को जिबा। बेसी विलंब कले दिन होई जिवो आउ डंगा भसाइबा को मजा लागिबो नहीं। अरे मते जेउ कथार भय थिला शेषरे सेया हेला। ए पाखरे बापा मते मना करिसंती घाई तुठरे डंगा भसाइबा पाई ओ एठी मो सांग कहउचंती घाई तुठरे डंगा भसाइबा पाई। एबे मु कहा कथा सुनिबी? हे प्रभु कार्तिकेश्वर मते ए संकटरू मुक्त कर प्रभु। एपरी कही संजय घर बाहर को आसिला। से आसीबा देखी राजू कहिला, अरे सांग चल एबे डंगा भसाइबा पाई जिबा आउ बेसी विलंब कर नहीं। सांग देख मो बापा मते मना करिसंती से घाई तुठरे डंगा भसाइबा पाई, कारण सेठारे एक भयंकर भूत अछि जिए कि आमको मारी देबो। आबे सांग तू डंगा न भसाइलु नहीं, बास काली आम साथी रे चल। तू तुठ ठारू किछि दूर रे छिड़ा हेबू ओ आमे 2 जण डंगा भसाइबू ओ तापरे घर को पळाई आसीबा। एहा सुनी संजय आउ मना करि पारिला नाही ओ मनरे भय थिले मध्य भगवान को डाकी तार सांग मानक संगे गला एवं किछि समय परे सेमाने तुठ पाखरे पहुंची गले। सेठी पहुंचबा परे राजू कहिला, अरे सांग संजय तते डर लागुची, तेणु तू एठी लुचिकी रह, आमे 2 जण जाउछु डंगा भसाई आसीबू। एपरी कही राजू और बिजू डंगा भसाइबा पाई तुठ पाखकू गले एवं सेठी पहुंचबा परे हठात एक आवाज आसिला, हा 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 हा।
ଲାଗୁଛି ଆଜି ଶିକାରଟା ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇନି, ତେଣୁ ଆଜି ମତେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ କିଏ ରେ ଭାଇ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଆମେ ଏହା ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ତମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ରାଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇ କହିଲା, ଆବେ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ, ଲାଗୁଛି ସଞ୍ଜୟ ଠିକ କହୁଥିଲା, ଏଠାରେ ବୋଧେ ଭୂତ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା, ନହେଲେ ସେ ଭୂତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କାହିଁକି ସେ ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛୁ? କିଛି ଭୂତ ଫୁତ ନାହିଁ, କିଏ ବୋଧେ ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ପଳାଇବା। ରାଜୁ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ଭୟଙ୍କର ଭୂତଟେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଡରୁ ନଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ପେଟର ଭୋଜନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବି? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଠି ଭୂତ ଅଛି, ଏଠାକୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଆସନି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଦୟାକରି ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରଭୁ। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ତାପରେ ଭୂତକୁ ସେଇଠାରେ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ନହେଲେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଆମ ଜୀବନ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ନୁହଁ, ସଞ୍ଜୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ତା ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଛ। ତା ଭକ୍ତି ଆଜି ମତେ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସାନ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜି ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ କଥା ନ ମାନିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରାତ୍ରି ସମୟ ସଞ୍ଜୟ ତାର ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବାପ ରେ ବାପ, କି ବର୍ଷା ରେ ବାବା! ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଜୋରେ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଗ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ହଠାତ୍ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକାଇଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଛତା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ଏପରି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ ଓ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ଏ ବର୍ଷାକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କର। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ଗଛ ମୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ସତେ ଯେପରି ଆକାଶ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଏପରି ମୂଷଳ ବର୍ଷା ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ରାତିଏ ରାତିଏ ବନ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ସଞ୍ଜୟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେବ ଅପେକ୍ଷା କଲାଣି, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହୋଇ କହିଲା, ଅରେ ଧେତ୍ ତେରିକି, ଆଜି କି ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ଓ ସକାଳୁ କାଁ ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଏପରି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଳା ଅନ୍ଧାର ରାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ମୋର ଛାତିକି ଥରାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏପରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାଘ ଭାଲୁ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରି ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଅ। ସଞ୍ଜୟର ଏପରି ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ଆବାଜରେ ଶୋଇଥିବା ଡାହାଣୀଟି ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଓ ଦେଖିଲା ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଅଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଗଛରେ ବନ୍ଦିନୀ ଅଛି ଓ ଯେବେଠାରୁ ବନ୍ଦିନୀ ହେଲେଣି ସେବେଠାରୁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇନି। ଯାହା ହେଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା, ଆଜି ମୋତେ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଏ ମଣିଷ ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିକି ପିଇଦେବି
ଓ ତାପରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦେହରେ ପଶିଯାଇ ତା ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରକ୍ତକୁ ପିଇଦେଇ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୟର ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଡାହାଣୀ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଓହୋ, କି ଶାନ୍ତି 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 ମିଳିଗଲା ମୋର ଆତ୍ମାକୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମଣିଷ ରକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ଯଦି ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣିଷର ରକ୍ତ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗନ୍ତା। ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ହେ ଶୈତାନ ଦେବ, ଏବେ ତୁମେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ମୋତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଅ। ମୋ ପାଟିରେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ସହ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଭାବୁଥାଏ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କିପରି ଓ କେମିତି ବାହାର କରିବ ବୋଲି। ଆରେ, ମୋର ବୟସ ଆସି 30 ହେଲାଣି, ଅଥଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଭଲ ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖାଲି ଯାହା ପର ଘରେ ଖଟିକି ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି ଓ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚଳାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିଲେ ହେବନି, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବନେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ନିଜସ୍ୱ ବେପାରର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏପରି କେତେଦିନ ଆଉ ପର ଘରେ ଖଟିବି। ହେଲେ କରିବି ତ କି ବେପାର କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଅନେକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବେପାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ସେ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ସାଙ୍ଗ ବିଜୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କହନା କହନା, କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ନା, ସେଥିରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଓ ମୋର 2ଟି ସାଙ୍ଗ କାଲି କାମ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷାର ସାମ୍ନା କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଛତା ଥାଆନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ଆରେ ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ବିଲ ସାରା ପାଣି, ଏତେ ପାଣି ଯେ ଆଜି ମୋର କାମ ବନ୍ଦ। ଯଦି ଏପରି କାମ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି, କିପରି ମୋର ଘର ସଂସାର ଚଳାଇବି, ଏକଥା ଭାବି ମୋତେ ସକାଳୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଏବେ ତୁ କହ ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ଏପରି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସିନା ବାଡ଼ି ବିଲରେ କାମକୁ ଯାଏ ବୋଲି ମୋର କାମ ବନ୍ଦ, ହେଲେ ତୁ ଆଜି କାମକୁ ଯିବୁନୁ କି? ଆରେ ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, କାମକୁ ଯିବିନି କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିତ କାମକୁ ଯିବି। ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହୋଇଛି, ଆଜି ସେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଛତା ନେଇକି କାମକୁ ଯିବି ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିପାରିବି। ହେଲେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଘରଠାରୁ ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଇଛି ଛତା ଆଣିବାକୁ। ସେ ଛତା ଆଣିଲେ ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ହଉ, ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ହେବ ତୋ ସାଥିରେ ଗପିଲିଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ବୋଧେ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ବିଜୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ବିଜୁ ପଳାଇଲା ସତ, ହେଲେ ରାଜୁକୁ ବେପାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଦେଇଗଲା। ଆରେ, ଏ ବିଜୁର କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ପାଇଗଲି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଉପାୟ ହେଲା, ମୁଁ ଛତା ବିକିବି। ଆରେ, ଏଇ 4ରୁ 5ଟି ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଓ ଯାହାକି ଏଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ଦୋକାନ କରେ ତାହେଲେ ଲୋକେ ମୋ ପାଖରୁ ଛତା ନେବେ। ଏମିତିରେ ଏଟା ବର୍ଷା ଦିନ, ମୋ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ବେପାର କରିବି। ରାଜୁ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ପୂର୍ବଥର ପରି ରାତିରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ
सूर्या नाम गोटे लोक वर्षा जोगु सेई गछ मूलरे रहीगला जो गछ मूलरे संजय रहीतिला एवं पूर्वथर परी संजय गछ मूलरे रहिबा देखि डाहाणी बहुत खुशी होईगला एवं पूर्वथर परी सूर्या देहरे पशी ताकू मारिदेला ओ तापरे कहिला, अरे मते पुणी गोटे मनीषर रक्त पीवा पाई मिलगला। ए लोकर रक्त पी मते बहुत आनंद लागिला। अरे लोके ए गछ मूल को आसुचंती काहीकि? एठारे एपरी कौन अछि जेउथि पाई या मूल को आसुचंती? अरे मते जहा लागुछे एई वर्षा जोगु एमाने सब एठाकू रहिबाकू आसुचंती एवं मोर शिकार हेउचंती। जदि एपरी वर्षा प्रत्येक दिन हुअंता ना ताहले मु बसी सोई आराम रे रक्त पी पारंती। धन्यवाद शैतान देव मोर साहाय्य करिथिबारु। डाहाणी एपरी कही खुशी हेला, हेले से जानि नथिला तार खुशी नष्ट हेबो बोली। कारण ता पर दिन सकाळ हेबा परे राजू सेई गछठारु अल्प दूर रे गोटिए छता दुकान कला एवं रास्ता रे जाउथिबा लोक एवं पाख गाँ रे लोक मध्य ता ठारु छता नेबारे लागिले। एहा देखि राजू बहुत खुशी होई कहिला, धन्यवाद प्रभु, मो मुंडरे गोटिए भल बेपार करिबार बुद्धि पुराइथिबारु मु ए बेपार करी बहुत खुशी। कारण लोके मो दुकानरू छता नेउछंती। आजि मध्य भल बेपार हेला। एपरी बेपार देखि मते जहा लागुछि आजिरो सबु छता मोर सरी जिवो। आउ जदि एपरी प्रत्येक दिन बेपार हुए ताहले मु बहुत शीघ्र धनी होई जिबी एवं मो पाई गोटिए भल घर तैयारी करिबी। अरे हाँ, धाई आस लागला लागला छता बहुत सस्ता ओ पाखरु छता किणंतु एवं वर्षारू रक्षा पांतु। राजू एपरी खुशी रे बेपार कला। राजू परी जंगल रे बाघ ओ बिलुआ कथा हेले। अरे मामा, आउ केते दिन एपरे बसे रहिबा? वर्षा कारणरू जंगलर सबुआडे पानी, जेउथि पाई आमे जंगलर आर पाखकू जाई पारु नांती। आर पाखे हमकू बहुत भल शिकार मिलुतिला, हेले एबे आमे ए पाखरे किछि भी खाइबाकू पाउ नांती। खाली जा ए चढ़ेई खाई बंचुचंती। एपरी आमे आउ केते दिन बंचिबा ओ से चढ़ेई गुडा को खाइबा? तेणु किछि गोटे रोजगार बाट बाहर कर, जहा द्वारा आमे आउ शिकार न करी मनीषंकु टंका देई छेली गाई गोरु किणी खाइबा ना। कोन कहउछ मामा? अरे हाँ रे बेलो, तो ठीक कहलु रे। मो भी सेया भाबुतली। एई देखुनु केते सेई चढ़ेई को खाइबा, सेई चढ़ेई को खाई पाटी ओठा मारी जाउछि ओ तास पेट मध्य परुनी। तेणु गोटे काम करिबा, किछि व्यापार आरंभ करिबा चाल, जहा द्वारा ए वर्षा दिन सरीबा पर्यंत कम से कम भलरे तो बंची पारिबा। हेले करिबा तो कौन करिबा कौन करिबा कौन करिबा? अरे हाँ बेलो, ए वर्षा दिन पाई आमे चाल छता व्यापार करिबा। एमित्रे मु एई अल्प दिन तले देखितले वर्षा कारणरू लोके छता न पाई वर्षा रे भेदुचंती। तेणु चाल आमे जंगल पाख रास्ता रे गोटिए छता दुकान करिबा ओ किछि टंका इनकम करिबा ना। कोन कहउछो? बाघ ठारू एकता सुनी बिलुआ बहुत खुशी होई कहिला, अरे मामा, की बुद्धि देला म तमे? तम बुद्धि को तो मानिबा को पड़िबो। जदि आमे एपरे कले ताहले विश्वास करो आमे बहुत टंका अल्प दिन भितरे रोजगार करि परिबा। ए वर्षा दिन को छता बिकिबा आइडिया बहुत भलो लागिला मामा। हो मामा, एबे चलो पाखा रास्ता को जिबा एवं सेठारे जगह देखि के आसीबा केउठारे दुकान करिबा। अरे बेलो, सकाळु मोर मुंड घुराउछि जे एपर्यंत भल लागुनी। तेणु आगो को बढ़िबा पाई मो पाखरे जमा भी बल नाही। सेतिपाई आमे गोटे काम करिबा, आज जगह देखिबाकू जिबानी, बरं काली सकाळे जगह देखिबाकू जिबा। एमितिरे काली मोर मुंड बिंदा भल होई जाइथिबो। बाघर एकथारे बिलुआ राजी होईगला एवं राति हेबा परे पुणी थरे वर्षा हेला। वर्षा हेबा देखि डाहाणी मन बहुत खुशी होईगला ओ से कहिला, अरे बा, पुणी थरे वर्षा हेला माने आज बोधे पुणी एक लोक आसीबो एवं ए गछ मूलरे रहिबो ओ तापरे मु ताकू बहुत आनंदर सह खाइबी
ଏମିତିରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମଣିଷ ଆସିବ ସେତେ ଭଲ। ସେ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲା। ହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ଗଛ ମୂଳରେ ନ ରହି ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆଗରେ ଛତା ଦୋକାନ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରେ ନ ରହି ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା କାହିଁକି? ଯିଏ ବି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଏ, ବର୍ଷା ହେବ ମାନେ ଏଠାରେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ମୁଁ ତ 2 ଦିନ ହେବ ଏଇଆ ଦେଖୁଛି ଓ ସେ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଉଛି। ହେଲେ ଆଜି କଥାଟା ଓଲଟା କେମିତି ହେଲା? ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରେ ରହିଲାନି, ବୋଧେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଲାନି। ହଉ, ଆଉ ଏକ ମଣିଷ ଆସିବାର ଯାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଡାହାଣୀ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ ଲୋକଟି ଛତା ଦୋକାନରୁ ଛତା କିଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଡାହାଣୀ ବୁଝିଗଲା କି କାହିଁକି ଏ ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ତାହେଲେ କଥାଟା ଏଇଠି ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରେ କାହିଁକି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଏଠାରେ ତ ଛତା ଦୋକାନ ଅଛି ବୋଲି ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଛତା କିଣିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଗଲା। ଯଦି ଏଠାରେ ଛତା ଦୋକାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ଏ ଛତା ଦୋକାନୀକୁ ଏଠାରୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଟା ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିବ। ହେଲେ ୟାକୁ ଉଠାଇବି ତ ଉଠାଇବି କିପରି? କାରଣ ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦିନ। ଯଦି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଏଇଠାରେ ମାରି ତାର ରକ୍ତକୁ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ଏଠାରେ ଛତା ଦୋକାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ କରି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କିଏ ଏକ ଛତା ଦୋକାନ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖି 2 ଜଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମାମା, ଇଏ କ'ଣ? ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଗରୁ ହିଁ ଛତା ଦୋକାନ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକେ ସେଠାରୁ କିଣିବେ ଓ ଆମଠାରୁ କିଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ। ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ବି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୋକାନ କରି କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଏଠାରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର କାମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ହେଲେ ଆମେ ହେଲେ ପଶୁ, ଆମେ ଅବା ଏ ମଣିଷର କ'ଣ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଆମେ ବେପାର କଥାଟା ଭୁଲିଯିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଡାହାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ଡରି ଡରି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ଡାହାଣୀ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଓ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଆମକୁ ଖାନା। ଯଦି ପାରୁଛୁ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଛତା ବିକୁଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେ, କାରଣ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭଲ। ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଖାଇ କିଛି ଲାଭ ପାଇବୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଖାଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ତମେ ଦୁଇଟା ମୋତେ ଦେଖି ଡରନି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇଟାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ଏ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା କଥା, ତୁମେ ଦୁଇଟା ଯଦି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ସହ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଠାରେ ଛତା ଦୋକାନ କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ଏମିତି ଆମେ 2 ଜଣ ତୋର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁ ଏ ମଣିଷକୁ ମାରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହୁଛୁ। ଆଗେ ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର କହ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଭାବିବୁ। ଆରେ ବିଲୁଆ, ଦେଖ, ମୋ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ବାବା ଏଇଠାରେ ବାଡ଼ାଇଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଣ୍ଟା ଏ ଗଛରେ ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିବି। ଯଦି ତମେ ଦୁଇଟା ଏ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଏଠାରୁ ଆଜାଦ ହେବି ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମାରିପାରିବି ଓ ତାପରେ ତମେ ଦୁଇଟା ଏଇଠାରେ ଦୋକାନ କରିପାରିବ।
ମୁଁ ଏ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠାରୁ ବନ୍ଦିନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଲୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀ ଆଜାଦ ହୋଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଏଠାରେ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦିନ ଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇ ପାରୁନଥିଲି ଓ ଯିଏ ବି ଏଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସେ ମୁଁ କେବଳ ତାର ରକ୍ତ ପିଏ। ହେଲେ ଏବେ ମୋତେ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇ ପାରିବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ରାଜୁ ଦେହରେ ପଶି ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରାଜୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା ବାଘ ଓ ବିଲୁଆକୁ ମାରି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ ଓ ବାଘ, ମୋତେ ତୁମେ 2 ଜଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାରିଦେଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭୂତ ହେଲି। ଏହାର ପରିଣାମ କେବଳ ତମ 2ଟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଲି। ଏବେ ବାସ୍ ସେ ଡାହାଣୀର ପାଳି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ନ ମାରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବି ଓ ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲା ଡାହାଣୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ ପାଖରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଏପରି ଭାବେ ଭୂତ ଡାହାଣୀଠାରୁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କଲା। ରାତି ସମୟ। ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଲା ଶୋଇଥାଏ, କାରଣ ତାର ଓ ବାଘର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଜଳନ୍ତା ଆଲୋକଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସିଧା ବିଲୁଆ ଦେହରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବାଘ ନିଦରୁ ଉଠି କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଗଲୁ ଗଲୁ ନଈରୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ମୁହଁ ଧୋଇବି। ଆଉ ହଁ, କାଲିର ବଞ୍ଚିଥିବା କିଛି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସେ ଏତିକି କହିବା ପରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କାଲି ରାତିରେ ବିଲୁଆର ତାର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏକଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ୟାର, କାଲି ବିଲୁଆ ସାଥିରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଏକଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବି। ଯଦି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତିକି ବେଳୁ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋତେ ଯାଇ ବିଲୁଆକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ବାଘ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ବିଲୁଆ ଉପରେ କାଲି ରାତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ତାର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କଣ? ମୋର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା କେମିତି? ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କିପରି ମୁଁ ପୂର୍ବଥର ପରି ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କରିବି? ଯାଉଛି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାମୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବି। ଆରେ ମୋର ଆଉ ମାମୁଙ୍କର କାଲି ରାତିରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ବିଲୁଆର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଡରିଗଲା, କାରଣ ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ବିଲୁଆ ରୂପରେ ଏଲିୟନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଡର ଡର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆରେ ଏଲିୟନ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ କହୁଛି ଓ ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଯିଏକି ତତେ ଏଇଠାରେ ମାରିଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ମାମା, ମୋତେ ଡରନି। ମୁଁ କୌଣସି ଏଲିୟନ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ବିଲୁ। ଜଣା ନାହିଁ ମୋର କଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହେଲେ ତୁମର ମୋର
ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ବାଘ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ଏମିତି ତୋର କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୋର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା? ହେଲେ ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, କାରଣ ତୋ ପାଖରେ ତୋର ମାମୁଁ ଅଛି ଯିଏକି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଆରେ ବିଲୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିହ୍ନା ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବାଘ ଏହା କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦୁହେଁ ଚାଲି ଚାଲି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଖରା ପାଇଁ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି ତ? ଆଉ ପୂର୍ବଥର ପରି ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ତ? ଯଦି ଏପରି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯିବି। ଆରେ ବିଲୁ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା ରେ, ମୁଁ ପରା ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏପରି ବାଜ୍ୟ କଥା ନ ଭାବି ଭାବ ତୁ କିପରି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବୁ ବୋଲି। ଦେଖିବୁ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ବାଘ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସର ଆସି ବିଲୁଆ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଲୁଆ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଗଲା ରେ? ତୁ ଉଠ। ଆରେ ଆରେ କିଏ ତୀର ମାରିଲା ରେ? କିଏ ତୀର ମାରିଲା? କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କର ରେ, ଦୟାକରି ମୋର ବିଲୁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ରେ। ବାଘ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ସୁରେଶ ସେଠାକୁ ତୀର ଧରି ଆସିଲା। ବାଘ ସୁରେଶର ହାତରେ ତୀର ଥିବା ଦେଖି ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ଏଠାରେ ବିଲୁଆ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସୁରେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ କହିଲା, ଅରେ ବାଃ, ଏବେ ମୋତେ ଧନୀ ହେବାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି 2 ମୁଣ୍ଡିଆ ବିଲୁଆ କେହି କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଲୁଆର ଚମଡ଼ା ଓ ହାଡ଼କୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଓ ଏହା ବଦଳରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ନେଇ ଆସିବି। ହେଲେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଛୁରୀ କିମ୍ବା ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବିଲୁଆର ଚମଡ଼ାକୁ କାଟିକି ନେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଏ ବିଲୁଆକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇ ଦେବି ଓ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆସି ୟାର ଚମଡ଼ା ଓ ହାଡ଼କୁ ନେଇଯିବି। ଓ ଏ ପାଖରେ ବାଘ ଲୁଚିକି ରହି ବିଲୁଆ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ହେ ମୋର ବିଲୁଆ, ଆଜି ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଏଠାକୁ ନ ଆଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ଆଜି ମରିନଥାନ୍ତୁ ଓ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ କରୁଛି, କାରଣ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଥାଇ ତୋର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ ବିଲୁ, କ୍ଷମା କରିଦେ। ଓ ଏ ପାଖରେ ସୁରେଶ ବିଲୁଆକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଓହୋ, ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ବିଲୁଆକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲି। କାଲି ଆସି ଏହାର ଚମଡ଼ା ଓ ହାଡ଼କୁ ନେଇଯିବି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ। ସୁରେଶ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ପୂର୍ବ ରାତି ପରି ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ ବିଲୁଆର ମୃତ ଶରୀର ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ମୃତ ଶରୀର ଭୂତ ହୋଇ ତଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଲୁଆ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ମରିଗଲି। ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କେବଳ ସେ ବାଘ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନେବ ବୋଲି କହିଲା। ହେଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନେବା ବଦଳରେ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ହାତରୁ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଗେ ମୁଁ ସେ ଶିକାରୀକୁ ମାରିବି ଓ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ବାଘ ମାମୁଁକୁ ମାରିବି। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସୁରେଶ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲା, ଆରେ କିଏ ତମେ ଓ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ମୋ ପାଖରେ ତୁମର କି କାମ ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ।
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। अरे ए वैज्ञानिक भाई मु तुम पाखकू गोटिए खुशी खबर नेकी आसीची जहाकू सुनिले तू एबे पूरा खुशी रे पागल होई जिबु। ओ सेईटा हेला मु गोटिए दुई मुंडिया मला शियाल रखिची जार हाड़ ओ मांस तुमर बहुत कामरे आसीबो। मु तुमको से बिलुआ आनिकी देबी। एहा बदल रे तुमे मते केते टंका देबो कुह। एकथा शुणी वैज्ञानिक मने मने भाविला, अरे ए लोकटा केड़े मूर्खटा किरे। मु हेउची जंत्रपाती बनाइबा वैज्ञानिक, हेले ये मते जीवजंतु वैज्ञानिक भाभी मो पाखकू शियाल हाड़ ओ चमड़ा देबाको आसीची। हेले ये एठाकू आसीनी जे मो पाई लक्ष्मी को नेकी आसीची, कारण से जेउ बिलुआ कथा कहूची सेपरी बिलुआ एई अल्प दिन हेबो फरेन रे पाखापाखी 1 कोटी टंकार बिक्री होईची। तेणु मु ए लोकठारू 1 लाख टंका देई से बिलुआ को किणी नेबी ओ तापरे खाली टंका ही टंका। से एपरी भाभी सुरेश को कहिला, अरे ए भाई ठीक अच्छे, मु तुमठारू से बिलुआर हाड़ ओ चमड़ा किनिबी। तेणु एहा बदल रे मु तुमको 1 लाख टंका देबी। या ठारू अधिक टंका देई पारिबी नाही। तेणु तुमको जदि देबार अछि दियो, नहले एटारू जाई पारो। 1 लाख टंका शुणी सुरेश मने मने बहुत खुशी होईगला। ओ मने मने भाविला, अरे बा 1 लाख टंका, एते टंका मु मो जीवन रे केबे भी देखि नथिली। मु 1 लाख टंका नेई आउ 5 मास शिकार को नगले मध्य चलिबो। धन्यवाद प्रभु, आपण मोर भाग्य परिवर्तन करिथिबारु। अरे ओ भाई कौन भावुच तुमे? मते देबना देबनी शीघ्र कुह, कारण मते गोटे कामरे बाहर को जीवार अछि। तेणु जहा कहिबा कथा टिके शीघ्र कुह। अरे सर मु आपनको कथारे पूरा पूरी राजी, बास मते किछि समय दियो। मु रातिरे आनी से बिलुआर हाड़ ओ चमड़ा देबी। सुरेश एपरी कही वैज्ञानिक कथारे राजी होईगला। ओ ए पाखरे बिलुआ प्रतिशोध नियारे जलु थाए। तेणु से सुरेश को एणे तेणे खोजिबारे लागिला। ओ ए पाखरे सुरेश बिलुआर शव को लुचाइथिबा जागा को आसिला एवं सेठारे पहुंची देखिला से रखिथिबा बिलुआर मृत शरीर सेठारे नाही। एहा देखि ता मुंड आउ काम कलानी। ताकू लागिला सते जेमिति तार धनी हेबार स्वप्न स्वप्न रे रहीगला। अरे ये कौन होईगला? मु तो से बिलुआर शव को एइठरे रखिथिली, हेले एठारू किए नहीं गला? जहा लागुची तार शव को अन्य जीवजंतु खाइबा पाई नहीं जाइछंती बोधे। तेणु मते शीघ्र जाई बाहर टिके देखिबाकू पड़िबो। एपरी कही से बाहरे खोजिबारे लागिला, हेले एणे तेणे खोजिबा परे मध्य से पाइला नाही। तेणु से निराश होई कहिला, ठीक मोर भाग्य, मोर स्वप्न स्वप्न रे मिसिगला। एबे मु कौन करिबी? किपरि धनी हेबी? हे प्रभु, कौन मोर भाग्य एते खराब तिला? मु धनी हेबार जेउ स्वप्न देखितिली ताहा चूरमार होईगला। से एपरी कहुतिबा बेले सेठाकू बिलुआ आसीगला। बिलुआ को देखि सुरेश बहुत जोरे डरी गला। ओ डरी डरी कहिला, अरे भूत, एटा तो बिलुआर भूत। एटा एते शीघ्र भूत होईगला केमिति? ये बिलुआ भाई दया करी मते छाड़ी दे। मु भूल रे तते मारी देइछि। दया करी मते छाड़ी दे रे, मते छाड़ी दे। होई रे मूर्ख मनुष्य, तू किछि टंका पाई मते मारिथिलु नाही? अरे मु तो गोटे साधारण जीवटे थिली। ओ शांति रे जंगल रे बुलुथिली, हेले तोर लोभ पाई आछि मोर जीवन पळाइला। जदि तू मोर जीवन बंचाई पारिबो ताहाले मु तते छाड़ी देबी। कह मोर जीवन फेराई पारिबो? बिलुआ एपरी कही रागरे तार शक्ति माध्यम रे सेइठारे ताकू मारी देला। एतिकी बेले सेठाकू बाघ आसी पहुंची गला। बाघ को देखी बिलुआ कहिला, होय मामा तमे ताहाले आसी गलो एठाकू। अरे ए मामा मु तुमरो की भूल करितली
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ମତେ ଏପରି ଫସାଇ ମାରିଦେଲ। ଆରେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଉପହାର କଣ ଏଇ ଧୋକା? କୁହ ମାମା କୁହ, କାହିଁକି ତମେ ମତେ ଧୋକା ଦେଇ ମାରିଦେଲ? ଆରେ ବ୍ଲୁ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ରେ? ମୁଁ ତ ତତେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ନେଉଥିଲି, ହେଲେ କୁଆଡ଼ୁ କିଏ ତୀର ମାରି ତତେ ମାରିଦେଲା। ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ବାଘ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହୋଇରେ ବିଲୁ, ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ବାଘର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ। ତତେ ଯିଏ ମାରିଥିଲା ତାକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ ଓ ତତେ କେବଳ ଏହି କାମ ପାଇଁ ତୋର 2ଟି ମୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆକାଶବାଣୀ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସି ବିଲୁଆ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଲୁଆ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଗଲା।